ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द क्लास 10 बायोलॉजी के नन जी कम टॉपिक दे दैट इज वैक्सीन्स मुंगा ड्रग्स डिस्कस स्टार्ट करी थी का ना ड्रग्स द क्लास ऑफ ड्रग्स स्टार्ट करी थी मुंगा और बाकी के मुंगा एनाल्जेसिक्स उकलन एनाल्जेसिक्स और परुनम एंटीबायोटिक्स करी थी का ना सल्फोनामाइड सेफलोस्पोरिन्स और टेट्रासाइक्लिन्स द लेसन क्लास द कोर्स मुताबिक रवान ओके नन जी कम क्लास ऑफ ड्रग्स दी अगी तो वही वैक्सीन्स तो वही वैक्सीन्स तो वही लिसन केयरफुली व्हाट इज वैक्सीन तलहा नो द वैक्सीन डेफिनेशन बज बात की कोमड़ुम बेता पोयोमा चिदा वैक्सीन के लमंग मरीज तवरकू दा प बदन के सकई नो आगा सकोल चिरिस दखल बे बद वैक्सीन डेफिनेशन उक सही दा उसको जड़ुम बे डेफिनेशन उक मनवा से पोई ब पे नशी चिदा सलो बदा सही दा आगा बेसिक प मकसद ब पोई कुजान चिदन्ना बदन की वैक्सीन सकई दागे न पस प बे मंगा ओए मलगाओ दागे न पस प बे खबर को द वैक्सीन डेफिनेशन बकु सही दा देखो गोरे हां लिसन कर दा यो मलगरे दे अल्लाह दे खसाती पोश वकन ना वक्त अमराले क्लास था लोग स्तरगे सरे दी गौर सरवार दस चल ले चिमंग द बदन की बदन था यो दस चलो दारत हुआ है चलो द सर्कुलेटरी सिस्टम ही हाँ बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम बही का ना और सर्कुलेटरी सिस्टम की बचा कर दस शे ब्लड बही का ना ब्लड पोई क्या का ना और पर ब्लड की बस से गोरोटा पर ब्लड के से नमंगोई पर ब्लड की प्लाज्मा भी और सेल्स भी यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता वही सेल्स तमंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स वही गौर सरवारा सेल्स भी सो किस्म दी द्रे किस्म मंग वेल्यू दी यो डब्ल्यू बी सीज दी बल आर बी सीज दी बल प्लेटलेट्स दी सही रखन ओके जमंग दी सकार निश्चित जमंग दी सर आकार दे WBC इस दो किस्म दी ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स और आगे के किस्मों ने दी सो डिटेल की नजू तो सिर्फ ता तो पकी दो शीना या दो नंबर 1 जब 10 नवे हमचे टाइप्स WBCs यो दो WBCs या दो जागे तो वही लिम्फोसाइट्स उस द लिम्फोसाइट्स बचे का दो किस्म दी यो तो वही बी लिम्फोसाइट्स पोइनश वही बी लिम्फोसाइट्स और बल किस्म दे टी लिम्फोसाइट्स उस पोइश वैकर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स डीर डिटेल की नहीं मतलब सिर्फ ता तमाम गद्दोशी ना खुदल चागी सर जमंग द वैक्सीन कार दे ठीक शो उस वारा दद पर ब्लड के बा बी लिम्फोसाइट्स सी दद पर ब्लड के बा टी लिम्फोसाइट्स सी और दद पर टिश्यूज के बा मैक्रोफेजेस हम भी बच्चू मैक्रोफेजेस हम द WBC और किस्म दे मैक्रोफेजेस उस गौर सरवा हो रही दी सर जमंग ताल्लुक दे दक्का में एक्सप्लेन कर ची वैक्सीन एक्सप्लेन सही शो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बया दी नाउ लिसन केयरफुली सचल कीगी चलदा सीखीगी ची मंग दे कस बदन ता यो किस्म स्पेशल प्रोटीन एंटर को मंगा दा सिकारो को ची दे मलगरी बदन ता मंगा बच्चे का यो स्पेशल प्रोटीन एंटर को ता सपोएगा का ना तदा बदन ता मंग यो स्पेशल प्रोटीन एंटर को ची आगा प्रोटीन बहुत सी लो बकई लो बस सही नो गुरु ची सलो बकई हाँ ना सिरेंज दे सही शुक्र मंगदा सिकारो को चिदे मलगरी बदन त मंग यो स्पेशल प्रोटीन एंटर को ची आगा प्रोटीन लो बे रुस्ता जनुम वर्कोमा रुस्ता बोतो वही ची सोरतो वही दद बदन त मंग यो प्रोटीन एंटर को दा प्रोटीन राले दद ब्लड ता पोई गए का ना हर आगा शीस ची आगा जमंग बदन त बाहर नकुस ची आगे तमंग वही फॉरेन एंटीजन कर शाबाश दाव दाव सी एंटीजन शो का ना बाहर ना वर्कुस शो का ना दिस इज योर एंटीजन ओसवारा दद बदन तमंग यो प्रोटीन वर्कुस कुछ दा यो एंटीजन प्रोटीन हो उस्तमा तो हुआ या ची आया दा प्रोटीन द देखस बदन पे जंदो ने पे जंदो कर न उस बदन चिकम इम्यून सिस्टम दे आगा बा एक्टिव शी एक्शन बवाखली
پوه شوې که پوه نه شوی داسې کار به وکړي چې دا پروټین به واخلي ځان سره ښکلی به پیک کي پیکینګ به یې وکړي نو چې پیکینګ یې وکړي بس امیون سیسټم کارونه شروع شو پوهېږئ که نه امیون سیسټم کار داسې چې مشر امیون سیسټم والا سیل ناست دي دلته کرسۍ کې او یو ملګری راشي فار ایگزامپل ته راشه دلته ودرېږه یا سره او تم راشه تم راشه اور سره واورئ دا دقه لوبه یي ښه دغلته ودرېږه بس ډېر مه راځه او دی دلته راشه اوس داسې کار دی چې د یو پروټین پیدا کو دا په بلډ کې ګرځي د یو پروټین پیدا کو دا پروټین ونیسه او دا به هغه له یوسي هغه ته به یې وښیي چې سر ته دا پیژنې که نه ګوره دا امیون سیلز دي امیون سیلز دي هلکه که هغه یې پیژني ما ته اوس وګوره که هغه یې پیژني خو هغه به ورته وایي او سړی خپل دی بس پرېږدی چې ګرځي اوس پوه شوې که پوه نه شوې سړی خپل دی پرېږدی چې ګرځي په بلډ کې اوکې دا ړومبی سټپ شو دا یې پرېښودو هلکه بس دا ګرځي راشه زموږ اوس دا پروټین یې ونیو دا پروټین ونیو او سیل ته یې پیش کوي چې سرجي ته دا پیژنې که نه هغه به یې وګوري هغه به یې چیک کي هغه به ووایي چې نه جي زه خو دا نه پیژنم ړومبی سټپ و چې دا یې وپېژندو بل یې وپېژندو پرېښودو دویم سټپ دا دی چې دا نه پیژني نو چې نه پیژني اوس به دی راپاسي د دې پروټین خلاف به ایکشن واخلي اوس پوه شوې که پوه نه شوې دی څوک دی دا بی لیمفوسایټ دی څوک دی بی لیمفوسایټ اوس په خبره پوه شوی که پوه نه شوی نو ایکشن څوک اخلي بی لیمفوسایټ نو دا یا سر به بی لیمفوسایټ به اوس د دې پروټین خلاف څه سپیشل نور پروټین جوړ کړي چې هغې ته به وایي انټي باډیز او دغه انټي باډیز به بیا چې کوم ځای کې ورله دا پروټین مخې له ورځي دا به ختموي اوس پوه شوې که نه اوس فار ایگزامپل دا یو ویکسین دی ما د کس بدن ته ور انټر کوم ویکسین د ویکسین ډیفینیشن به اوس دلته ختمیږي دا ویکسین دی او دا د ونیو او دته یې پیش کو چې هلکه سرجي ته دا پیژنې که نه چې هغه یې نه پیژني نو دی به څه شروع کړي زر زر انټي باډیز پروډکشن به شروع کړي نو امیون سیسټم اوسه پورې وده د ده په وجه رایښ شو که نه او چې د ده په وجه رایښ شو نو څه شروع کړل انټي باډیز پروډکشن یې سټارټ کړو که نه نو ویکسین هغه سپیشل کیمیکل سبسټانسز دي چې هغه امیون سیسټم رایښوي چې څه وکړه انټي باډیز جوړ کړه اوس پوه شوی ځای مهرباني په مزه څه پوه شوی که پوه نه شوی په خبره اوکې اوس دی خوا ګوره داسې چل به وشي چې د په بلډ کې دا نوي انټیجن رالل د بلډ ته نوي انټیجن رالل اوس دا انټیجن به امیون سیلز راواخلي فار ایگزامپل دا بی سیل دی او بی سیل اوده دی جی بی لیمفوسایټ بچه که بی سیل څه دی اوده دی نو چې بی سیل اوده دی د بی سیل د پاسه خپل ریسپټرز وي ښه که نه پروټین ریسپټرز وي سړی اوده دی اوس داسې کار وشو چې یو سیل راغلی دلته ودرېد سیل او د دې سیل په لاس کې چې کوم دی نو یو سپیشل انټیجن دی شابسې یو سپیشل انټیجن دی بچکه انټیجن یې راوړو اوس پوه شوې دا اعزاز دی انټیجن یې راوړو دا یې اثر نو اعزاز به راشي دا انټیجن به دلته کیږدي پوه شوې ریسپټر اکټیویټ شو که نه نو چې ریسپټر اکټیویټ شو نو سیل به رایښ شي تاسو پوه نه شوئ سیل به رایښ شي نو چې سیل رایښ شو اوس به سیل فیصله کوي چې آیا دا انټیجن زه پیژنم که نه یې پیژنم پوه شوې که نه که چېرې دې سیل د بي سیل دا انټیجن ونه پیژندو نو د ده چې کومه ډي ان اے ده دننه په سیل کې د ده چې کومه ډي ان اے ده هغه ډي ان اے کې چې کوم د انټي باډیز دپاره جینز دي هغه به ایکټیو شي او تکړه به شي زر 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 به انټي باډي پروډکشن سٹارٹ کی دا انټي باډي د جوړه کړه اوس به دا انټي باډي څه کوي فار ایگزامپل دا خو یو راوړی فار ایگزامپل په بلډ کې د دې کس په بلډ کې هر اړخ ته دا انټیجن ګرځي ویکسین هم ورکوز کړی که نه دا انټیجن ګرځي نو چې ګرځي ما ته وګوره دی خو وګوره سره دا انټي باډي به اوس د دې انټیجن خلاف ایکشن اخلي که نو موږ وایو د سړي امیونټي جوړه شوه د سړي څه جوړه شوه امیونټي جوړه شوه نو ویکسین هغه کیمیکل سبسټانسز دي چې هغه امیون سیسټم مجبوروي چې پاسېږه او څه جوړ کا انټي باډیز جوړ کا اوس یو خبره بله قصه واورئ
قصه داسې ده لیسن کیرفلی په دې لیمفوسایټس کې بچه کا صدا سیدی چې هغه د سیلونو تصویران یعنی د انټیجنو تصویران نوٹ کوي ما ته وګوره غور سره وره چلو دی خو ګوره چې زه تاسو وي دا یو لیمفوسایټ دی ٹھیک شو دی داسې کار کوي چې کله انټیجن په فرست ټایم راشي څه شی رالی په فرست ټایم فار ایگزامپل دا پروټین په فرست ټایم رالی دا انټیجن په فرست ټایم باندې رالی د بدن ته راکوز شو نو دی نه دی د انټیجن ټول سټرکچر یاد کی پوه نه شوې بچه څوک دا لیمفوسایټ د دې انټیجن ټول تصویر نوٹ کی لکه فار ایگزامپل یو کس ته کور کې پروت دی او غل راوخته نو چې غل راوخته غلی چې کوم دی نو کور کې ولیدو وی پلان کې دی وی پیژاندو سی ورته ونه ویلې په ډومبي ځلې ورته څه ونه ویلې او خو پیژانده که نه که چېرې نیکسټ ټایم یې سی کو بیا به د هغه خلاف ایکشن اخلي که نه بیا به وایي چې هغه هلک دی که نه ومې پیژندو دا مخکې هم راغلی او یو ځل اوس پوه شوې نو زموږ بدن هم دقه شانتي زموږ بدن کې څه داسې سیلز دي چې هغه تصویران نوٹ کوي د چا تصویران د انټیجنو تصویران نوٹ کوي نو په ډومبي ځل ورته هېڅ هم نه وایي بچکه پوه شوې که پوه نه شوې په ډومبي ځل ورته هېڅ هم نه وایي تصویر یې نوٹ کو اوکې دا انټیجن رالی تصویر یې نوٹ شو که کومه بیماري جوړوله هغه یې جوړه کړله بیماري جوړه کړله خو تصویر یې نوٹ شو بس بیماری ختمه شوله لاړ او کس روغ شو تصویر خو یې پاتې دی که نه نو که په دویم ځل دقه انټیجن بیا رالی نو بیا یې نه پرېږدي چې بیماري جوړه کړي ولې ځکه چې پیژندلی و که زه پوه شوې که نه نو څه لیمفوسایټس داسې دي بچې که چې هغه انټي باډیز تیاروي زر زر څه د ده فنکشن هم درته وایم څه لیمفوسایټس داسې دي چې تصویران نوٹ کوي د چا تصویران د انټیجنو تصویران نوٹ کوي زموږ په بدن کې د حقیقت دی ګوره دا دروغ نه دي نو د انټیجن تصویر په ډومبي ځل چې کوم انټیجن رالی هغه بیماري کاس کړله خو تصویر یې نوٹ شو لکه تاسو ته به زه مثال دا ویم شری په زندګۍ کې یو ځل راځي دویم ځل راځي نه راځي په ډومبي ځل چې رالی میزل وایرس رالی میزل وایرس کس یې بیمار کو ماشوم بیمار شو که نه خو تصویر یې نوٹ شو په دویم ځل په زندګۍ کې بیا نو ولې ته څه وایې چې په ډومبي ځل ماته وشوه ماته شری وشو ولې زما دپاره دا ویکسین لاړل ختم شو دنیا کې سوري دا وایرس ختم شو څه نو وایرس زما نه ګیر چاپېری فار ایگزامپل یو کور کې یو ماشوم ته وشو بل کال چې کوم دی 15 کاله پس نورو ماشومانو ته وشو په دقه کور کې خو دا کم ماشوم ته چې 15 کاله مخکې شوی و دته بیا د هغه ماشومانو نه کېږي حالانکې وایرس په کور کې ګرځي راګرځي خو دته بیا ولې ځکه چې په ډومبي ځل راغلی او سړی بیمار کو منو بیماری راله خو تصویر د هغه وایرس نوٹ شو نو چې په دویم ځل دغه ماشوم دی د بیمارانو ماشومانو کې کینی پاسی روټۍ خوري د ده بدن ته به دا وایرس نه کوزیږي وایرس خو کوزیږي خو د ده خلاف انټي باډیز موجود دي چې څنګه ورکو شي انټي باډي ورله سټرکچر ختم کی بیماری بیا نشته اوس پوه شوئ نو څه لیمفوسایټس داسې دي بچې که چې هغه تصویران نوٹ کوي څه لیمفوسایټس داسې دي چې هغه ډایرکټ انټي باډیز جوړوي او څه لیمفوسایټس داسې دي چې هغه خراب سیلونه او خراب ټیشوز خوري خبره پوه شوئ ټي لیمفوسایټس دوی چې کوم دی خراب سیلونه او خراب ټیشوز بس زر زر ختمي لکه دا وایرس یې ګیر کو ختم یې کی یا وایرس کم سیل ته وردننه شوی او هغه سیل کې نقصان جوړ کړی او بس راتاو شي د هغه سیل نه او هغه سیل ټول ختم کی پوه شوئ که نو دا زموږ په بدن کې دا لوبې سټارټ وي دا لوبې هر ټیم شروع وي دې ته وایي امیونټي what is vaccine vaccines are the chemical substances which stimulate ودو کنه او stimulate کو stimulate مطلب څه ویخې کو which stimulate څوک immune system to produce antibodies against very good against antigen یا against disease causing agent کم کس چې بیماری جوړي دا هغه خلاف نو د وایرس ډیفینیشن دی دماغ ته پریوته چې سوري د ویکسین ډیفینیشن چې ویکسین په بدن کې څه کوي نو د دقیق نه به ډیفینیشن کې چې ویکسین هغه کیمیکل سبسټانسز دي چې هغه زموږ ایمیون سیستم ویخی څوکا انټي باډیز جوړ کا زر زر پوه شئ اوکې نو ویکسین ا سبسټنس یوزډ ټو سټیمولیټ
production of antibodies and provide immunity against one or several diseases. Vaccines are chemical substances which stimulate immune system. Stimulate पर मतलब पूछ रहे ना, which stimulate immune system to produce antibodies against one or several diseases. د یوې بیماری یا د ډېرو بیمارو خلاف انټي باډیز جوړ کړي. تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دې ته څه وایي اسر جانه؟ ویکسین. بس اوس د ویکسین په مطلب موږ پوه شو چې ویکسین څه دپاره ورکوو موږ مریض له. ټیک شو. اوس دا وایو چې ویکسین دوه قسمه کیدی شي لاله. یا خو پروپایلیکټیک وي، اوس درته وایم چې پروپایلیکټیک څه ته وایي، او یا تھراپیوټیک وي. فار ایگزامپل زه دلته لیکم ښه، ویکسین مې بي prophylactic, پوه نه شوئ، and vaccine may be therapeutic. پوه شوئ لاله؟ اوس پروپایلیکټیک څه ته وایي او تھراپیوټیک څه ته وایي؟ ما ته وګورئ. ماشوم چې څنګه پیدا شي نو یو ویکسین ورته کوي چې هغې ته وایي BCG ویکسین، او دا د TB دپاره کوي. څه دپاره؟ ټیوبرکلوسس دپاره کوي. اوس پوه شوې؟ ته ما ته دا ووایه بچکه چې دا ماشوم پیدا شو ولې TB وه؟ نه وه که نه؟ نو ویکسین یې ورته ولې وکړو چې د مخکې نه د امیون سیسټم د TB بیکټیریا خلاف اکټیو شي. اوس پوه شوې که نه؟ نو اوس واوره، که چېرې د TB بیکټیریا په دې ماشوم اټیک کوي نو د امیون سیسټم به ورته مخکې نه تیاري که نه؟ نو دقې ته وایي پروپایلیکټیک چې د بیمارۍ نه مخکې ورته ویکسین وکړي. هغه ویکسینز چې هغه د بیماری د راتلو نه مخکې کېږي هغې ته وایي پروپایلیکټیک ویکسینز. ټیک شو؟ او بله اوره هغه ویکسین چې هغه د بیماری نه پس بیا کوي، لکه ماشوم بیمار شو بیا ورته ویکسین وکړي، سو دې ته وایي تھراپیوټیک. تھراپیوټیک وایي د علاج دپاره. ګوره زه به درته ولیکم کیور د پریونشن دپاره بچو. پریونشن مینز مخکې د مخکې نه تیاری کوي. درته به ولیکو پریونشن دپاره او دته به ولیکو کیور دپاره یعنی علاج دپاره. نو تھراپیوټیک ویکسینز د بیماری نه پس او پروپایلیکټیک د بیماری نه مخکې. پوه شوې یا سره که پوه نه شوې؟ شاباسې. ویکسین د څه نه جوړیږي؟ ویکسینز آر پریپیرډ فرام. ویکسینز د څه نه جوړیږي لاله؟ ما ته وګورئ اوس. دغه ګورئ غور سره واورئ. ویکسین جوړو د څه نه؟ نو لومبی درته زر زر چې کوم دی دغه د ویکسین دغه ایکسپلین کوم چې دا مونږ د څه نه جوړو. نو اوس وګورئ ما ته وګورئ. فار ایگزامپل لسن کیرفولي. فار ایگزامپل وایرس دی، یو وایرس دی یا یو بیکټیریا ده، د دې دواړو نه مونږ ویکسین جوړو. غور سره واورئ. داسې کار کوو چې د دې وایرس داسې بچو ښه دا یو پروټین کوټي د پروټینو نه جوړ یو تیلی وي او په تیلی کې دننه د یا RNA پرته یا DNA پرته دا وایرس، او دا ورسره چې کوم دی داسې سرفیس پروټینز دي چې هغې ته مونږ سپایکس او دغه وایي په دې باندې دی اټیچمنټ کوي او موومنټ پې کوي. تاسو پوه نه شوئ په خبره؟ داسې دا وایرس دی. مونږ وایرس ویکسین جوړو د څه نه؟ وګوره، یا خو دا RNA راخلو نمبر 1، ته پوه نه شوې؟ یا خو د دې وایرس جینوم راخلو، یو زه لیکم پریپیرډ فرام د څه نه جوړېدی شي، یا خو دا راخلو. نمبر 2 یا دا پروټین راخلو، سرفیس پروټین ورته وایي. ښه کوم پروټین؟ سرفیس پروټینز. بچه که پوه نه شوې؟ سرفیس پروټینز راخلو. یا دا خو د وایرس خبره شوه، دا بیکټیریا ده او دا د بیکټیریا سیلوال. څه پوه شوې که پوه نه شوې؟ یا خو موږ داسې کار کوو چې د دې بیکټیریا د دې سیلوال نه څه پروټین راخلو او یا ورسره څه نه څه کاربوهایډریټ هم راخلو. صحیح ده که نه؟
او یا داسې کار کوو دا ټول وایرس راخلو. دلته به زه ولیکم نمبر 2 هول وایرس یا هول بیکټیریا یا د بیکټیریا د سلوالي او ویسا موږ څه نه جوړو یا خو هغه جاندار چې بیماری جوړوي هغه ټول راوالو او د دې کس بدن ته یې وردن نه کړو یا چې کوم دی د هغه جینوم راوالو سټرکچرل چینجز پکې وکړو بیا چې کوم دی مریض ته ورکو یا مخکې نه ورکو یا چې کوم دی د ممبرین پروټینز راواخلو سرفیس پروټینز دلته سرفیس پروټینز او کاربوهایډریټس او یا دا ټوله بیکټیریا چې کوم دی راواخلو نو تا ولیدل بچو چې ویکسین زیاتر د څه نه جوړیږي دا کم جاندار دی په نظر راځي نو کوم څوک دی مایکرو ارګانیزمز نه جوړو پوه شوې لالا که پوه نه شو نو ویکسین موږ جوړو د مایکرو ارګانیزم نو دا مایکرو ارګانیزم لسن کیرفولي یا به ژوندی مایکرو ارګانیزم یا به ژوندی یا به مړ کړی انیکټیو وي یا به د بدن صحیح کار کوي که نه یا به دا ټولي خو ژوندی به اکټیو به یا به دا ټولي خو مړ کړی به مي او یا به د بدن څه نه څه حصه وي څه نه څه پروټینز به یو د مریض بدن ته به موږ ورکوز کوو د لیمفوسایډز به بیا د هغې خلاف انټي باډیز جوړ کړي څه پوه شوی که پوه نه شوی نو ویکسینز د څه نه جوړېږي شابسې موږ وایو دے آر میډ اپ آف agents resemble a disease causing microorganism. They are made up of prepared from an agent which resembles disease causing microorganism. تاسو پوه نه شوئ دا موږ یو داسې ایجنټ نه جوړو د داسې یو پروټین نه یا د داسې بل ارګانیزم نه جوړو چې هغه د په شانتي مطلب د چا په شانتي هغه جاندار په شانتي چې بیماری جوړوله د هغه په شانتي سمپل الفاظو کې به دا ویم او که چېرې په دې نه پوهېږې نو ته ما ډېر ښه پوهې کړې چې موږ دا د چا نه جوړو ګوره لکه فار ایگزامپل یو بیماری ده چې هغې ته وایي میزل شرې چې ورته موږ وایو که نه شرې نو د شرې ویکسین د څه نه جوړېږي د همدقه شرې وایرس نه جوړېږي میزل وایرس نه جوړېږي څه پوه شوې که پوه نه شوې مریض بدن ته موږ د شرې خلاف کوم انټیجن وردن نه کوو د شرې وایرس وردن نه کوو د بدن ته خبره پوه شوې که پوه نه شوې نو شرې جوړو میزل وایرس ویکسین هم کوم یو یوز کو میزل وایرس پوه شوې شابسې اوکې دا څه چل کوو مونږ نمبر 1 بچې که واورئ څنګه چل کوو یاسر جانا چې کله مونږ ویکسین تیارو څه کوو لسن کیرفولي بچې چې کله وایرس نارمل سیل ته فار ایگزامپل دا یو سیل دی او دې سیل ته وایرس وردن نشو سامیا دې سیل ته بچې که څه رالل وایرس رالی نو دا وایرس په یو منټ کې یا په یو ګنټه کې په لکونو ریپروډکشنز کوي څه کوي سم ډېر ریپروډکشن کوي نو موږ داسې کار کوو ما ته وګورئ ویکسین تیارو که نه نو موږ څه لوبه کوو لوبه داسې کوو په دې وایرس کې چې کوم جینوم دی په دې وایرس کې چې کوم آر ان اے یا ډي ان اے ده او په دې ډي ان اے باندې چې کوم د ریپروډکشن والا کوم جین دی هغه جین ورله مونږه کمزوری کړو کار کوي دا ځای که نه سر د ریپروډکشن والا چې کوم جین دی ریپروډکشن والا چې کوم جین دی هغه لږ شانتې مونږه چینجز پکې راولو لږې کمزوری کړو نو چې کمزوری کړو وایرس په تیزۍ سره بیا ریپروډکشن کوي نه کوي نو یو طریقه دا ده چې ته عمده وایرس دغه ژوندی وایرس راواله خو ریپروډکشن چې کوم ریټ دی هغه ورله لږه کم کا نو چې نارملی دا په سیل کې په یو ګنټه کې یا په یو ورځ کې په لکونو زیاتېږي بیا به چې کم دی نو په ګنټه کې چېرته یو 20 یا 15 وایرس جوړېږي څه پوه شوې که پوه نه شوې نو اوس ما ته وګوره په یو ګنټه کې په لکونو وایرس جوړېږي او په یو ګنټه کې 15 وایرس جوړېږي کوم سچویشن کې به امیون سیسټم کنټرول کولی شي
چې ریپروډکشن سلو یې کنه بچي واوره دوه خبرې دلته وشوي. نمبر 1 امیون سیستم به لګي شي دا سړی به زر زر او پیجني او انټي باډیز به مرله خلاف جوړ کی. او نمبر 2 بیماری به نه جوړیږي پاسان، بیماری به ماغه تیزای سره نه خوريږي. ته پوه شوې سره. نو موږ څنګه کوو چې کله ویکسین جوړو یا خو چې کوم دی دا ویکسین دا جاندار چې کوم دی ویکی کو کمزور کو سور له کمزور کو باډي ور له کمزوري کو نو ریپروډکشن ریټ ور له کم کو. ویری ګډ. نمبر 1 ویکنی کو کمزور کو فار ریپروډکشن. د ریپروډکشن د پاره دا جاندار موږ سکو بچکا ویکی کو. نمبر 2 ماته ته ویلو چې دا به یا ژوندۍ یا به مړی یا خو کل کو پوه نه شوي یا خو کل کو. نو څنګه کل کو؟ لیبارټري ته یو سو وایرس چې کوم دی دغه واخلي لیبارټري ته یو سی الته پکس کیمیکل سبسټانسز واچي بس کل شي ختم شي. او جینوم ورسه وی نور کل شي یا بیکټیریا واخله دا څه کلی کې او بس بیا چې کوم دی نو ویکسین تینا جوړي او جاندار ته کوي. اوس ته ماته دا وایي کوم یو با مریض کې مشکلات پیدا کوي ژوندۍ کمړه ژوندۍ. نو د ژوندو خیر دی ډاکټران وایي چې ژوندۍ ویکسینز چې کوم دي هغه لکشن بیماری پیدا کوي نو پرابلم ځکه چې امیون سیستم هغه کنټرول کوي لږ ټایم پکې لګي نو کس بیمار شي. خو دا مړه چې کوم دي دا بیماری دومره نه کاس کوي خو امیون سیستم اکټیویټ کوي دماغ کار کوي کنه. دا خبرې زده کوي شابس. اوکې یا خو څوک بچکه یا خو کمزورې کو یا کیل کو. درېمه خبره سوا ما چې دا خبرې کړې وي ویری ګډ. یا تینا موږ واخلو سرفیس پروټینز یا پروټینز اور کاربوهایډریټس لکه د بیکټیریا د سیلوال نه چې کوم دی بچکه موږ کاربوهایډریټس او پروټین ځان اوچتول شو. یا سره خیال لې دې پورې پوه شوې که پوه نه شوې ویکسین په کومو طریقو جوړو یا خو د دې جاندار چې کوم موډ اف ریپروډکشن دی هغه مونږ کمزورې کو یا چې کوم دی کلی کو یا ورله د سرفیس نه پروټینز او کاربوهایډریټ والو. ما ته وګوره دا د چا پروټین دی؟ د دې وایرس دی که نه پوهېږې که نه. نو دا پروټین مونږ واخیستو دا دی او دا د مریض بدن ته مونږ ورکوز کو. نو دا یو انټیجن دی که نه دا امیون سیستم بی لیمفوسایټ به د خلاف انټي باډیز جوړ نه کړي. دا د چا حصه وه د دې وایرس. نو که نیکسټ ټایم دا وایرس په دې مریض اټیک کوي بچکه نو د دې وایرس خلاف خو به انټي باډیز موجودي. اوس پوه شوې. نو دا انټي باډیز د څه نه جوړ شو؟ د دې سرفیس پروټینز نه جوړ شو که نه. دماغ کار کوي اوس که نه کوي؟ شابسې. نو په دې طریقه باندې موږ څه جوړولی شو؟ ویکسینز جوړو. صحیح ده. اوکې اوس به داسې کار وکړو چې یو څو ویکسین ټایپس دي هغه به ایکسپلین کړو. لکه فار ایگزامپل تاسو ته ما ویلی چې دا ارګانیزم به یا الایو وي هم ویلی که نه چې ټول ژوندی به یا به چې کوم دی موږ کیل کو دا خو به ژوندی وي که نه خو ریپروډکشن به وي کی دا به کیلی ریپروډکشن به بیخي نشي کولی او څه سرفیس پروټینز به وي. سو زه دا وایم لسن کیرفولي چې دا به موږ کومو مریضانو له ورکوو یا دا به موږ کومو مریضانو له ورکوو. صحیح ده که اوکې شابس. نمبر 1 الایو دي که نه الایو ویکسینز ژوندي دي که نه دا ژوندی دی که موږ داسې کار وکړو چې د ریپروډکشن ویکن ریپروډکشن د د ریپروډکټیو چې کوم جینز دي هغه لږ موږ داسې کو چې کمزورې کو. نو دا بیا ریپروډکشن پوره تیزۍ سره نشي کولی تعداد نشي زیاتولی. صحیح ده که نه اوکې. نو څه چل به کوو دا به کوم مریض له ورکوو هغه مریض له یې ورکوو هلکه ژوندي دي ویکسین ژوندي دي. نو چې ژوندي دي موږ به هغه کس له ورکوو چې د هغه امیون سیستم لږ مضبوط وي امیون سیستم یې لږ مضبوط وي. واوره بچو یو کور دی هلته ټول خلک مړه دي او ته پې غله راواچې نو خو هر څه به ته یوسي که نه. او که یو داسې کور دی چې هغې کې یو 15 کسان مړه دي خو یو 2 ژوندي دي نو امیون سیستم یې ویک دی که نه
ویک دی که نه 15 کسان مړي دي صرف یو دوه ژوندي دي او ته پرې لس غله راواچې سو څه نه څه فایټ خو به وکړي که نه ټیک شو که نه او که چېرې غله پرې داسې راواچې چې ټول ګوډین یو شلین یو داسې غله پرې راواچې نو هغه دوه کسان هم کافي دي داسې ده که نه نو زه دلته دقه وایم چې ویکسین کمزوري دي هغه پوه شوې که نه خو خبره داسې ده چې د کس امیونټي ورته لږه شانتې ویک ده نو موږ د هغه کس له ورکوو چې ویک امیونټي وي ویک امیونټي چې کله ویک وي نو بیا داسې چل کوو موږ صحیح شو که صحیح نه شو او دا موږ څه شی کوو د وایرس چې کوم ریپروډکټیو جینز دی هغه لږ کمزوري کو او چاله یې ورکوو اوکې دغه خلکو له ورکوو خو زما په خیال چې دا موږ هغه خلکو له ورکوو چې امیونټي لږه سټرانګ وي ویک نه وي بچو سټرانګ وي ځکه واوره وایرس ورته ژوندي دي بیکټیریا ورته ژوندي دي خو که د امیون سیستم ویک وي نو بیا هلته بیماري کاس کوي ډېره زیاته بیماري کاس کوي نو هغه خلکو له یې ورکوو چې امیونټي سټرانګ وي دلته زموږ نه یو مسټیک وشو ټیک شو اوکې ورپسې دي کم وي کیل ویکسینز که نه کیلډ ویکسینز ټیک شو که نه کیلډ ویکسینز موږ چاله ورکوو چې د چا امیونټي د سره وینه نو دی له موږ ورکوو کیلډ ویکسینز نو امیونټي پوهېږئ که نه داسې کس له یې ورکوو چې د هغه امیونټي بالکل زیرو وي نو بیا ورله موږ کیلډ ویکسینز ورکو نو په مزه ته کې چې کوم دی نو امیونټي ډیولپمنټ سټارټ شي ټیک شو اوکې دا څه شی کیدی شي اوکې دا چلو دغه شو بیا به اگزامپل یې در کوم ښه ورپسې موږ څه شی اخیستی شو ورپسې موږ ویل چې سرفیس پروټینز اخیستی شو که نه پوهېږئ که نه سرفیس پروټینز اخیستی شو د سرفیس پروټینز نه موږ څه جوړولی شو ویکسینز جوړولی شو بیا چې کوم دی هلته امیونټي ډیولپ کولو کې مدد کوي صحیح ده که او بیا موږ ویلو چې د بیکټیریا نه پولیسکرایډز او پروټینز اخلو لسن کیرفولي پولیسکرایډز مینز کاربوهایډریټس پولیسکرایډ سکرم شوګر ته وایي که پولیسکرایډز پلس اور سره څه پروټینز هم واخلو خو دا هغه پروټینز دي بیکټیریا چې هغه هارملیس بچو نقصان نه ورکوي نو بیا دې ته موږ وایو کنجوګیټډ پولیسکرایډز دې ته موږ وایو کنجوګیټډ پولیسکرایډز نو څه ویکسینز داسې هم کیدی شي چې دوی کنجوګیټډ پولیسکرایډز وي دا د بیکټیریا لکه فار ایگزامپل دی خو وګوره چې بالکل دی پې پوه کوم دا د بیکټیریا سیل ممبرین شو او دا به چې که د بیکټیریا سیل وال شو نو د ده په سیل وال کې پروټینز وي او کاربوهایډریټس وي داسې کاربوهایډریټس او پروټینز وي دا خبرې زده کوئ موږ داسې کار کوو چې یا خو د بیکټیریا نه څه کاربوهایډریټ ایسه واخلو چې کوم دی ویکسین ته جوړ کړو یا ترې نه کاربوهایډریټ سره پروټینز هم واخلو هغه پروټینز چې هغه نقصاني نه وي او دا دواړه موږ خپلو کې یو ځای کړو یعنې پروټینز او کاربوهایډریټ خپلو کې یو ځای کړو څه ترې نه جوړ کړو کنجوګیټډ پولیسکرایډز او دا بیا چې کوم دی بوتلو کې بندو لیبارټرۍ کې چې کوم دی نو زیات کړو بوتلو کې بندو او بیا چې کوم دی ماشومانو ته یا غټو ته د ویکسین په تھرو کوو سو کنجوګیټډ پولیسکرایډز دی وپېژندل دا زیاتره د چا نه اخلو بیکټیریا نه اخلو اوس پوه شوئ څه مسله خو نشته شاباسې یو څو ویکسینز وایو او د ویکسینز نمونه یو څو زده کوو څو قسمه ویکسینز دي شاباسې موږ ویلي یا خو کیلډ ویکسینز دي یا الایو ویکسینز دي یا ریکمبیننٹ پولیسکرایډز دي او یا سرفیس پروټینز دي د دې نه خو بس بیا څه نه نو سر یا به ایکټیو ویکسینز وي یا به کیلډ ویکسینز وي یا به سرفیس پروټینز وي یا به کنجوګیټډ پولیسکرایډز وي د دې اگزامپل یې څه دي فار ایگزامپل لایو ویکسینز چې کوم دي لایو ویکسین ګوره کله چې موږ مریض ته ویکسین راغستی او دا لایو دی نو د لایو نه مراد څه دی د لایو نه مراد دا دی چې دا کوم وایرس یا دغه دي چې پارټیکلز پروټینز دي دا ژوندي دي خو یو کار هم پکې کړی دی ریپروډکشن ریټ هم ورله کمزوری کړی دی چې مریض ته نقصان نه پیدا کوي نو هغه کوم ویکسین دي چې هغه لایو ویکسین دي فار ایگزامپل میزل ممپس روبیلا دلته زه اگزامپل یې لیکم ها دلته میزل ویکسین ممپس ویکسین بغوټي چې ورته وایي که نه بغوټي پېژنئ
دلته چې هغه پیراټیډ ګلینډز وپړسیږي او دلته درد کیږي بیا ماشوم ته ډېر تکلیف یې غټو تم کیږي او میزل شری ته وایي میزل ممپس چې کوم دی او بیا سمال پاکس دی سمال پاکس او بیا دی چکن پاکس ویکسین دا چې کوم دی دا اوکې یو بل هم دی روبیلا هم ورته وایي روبیلا ویکسین دا هغه ویکسینز دي د دوی خلاف چې کوم ویکسینز یوز کیږي یا دا ویکسینز چې کوم دي دا ټول لایف اټینیوټډ ویکسینز دي هم پیژندل میزل ویکسین سمال پاکس ویکسین چکن پاکس ویکسین ممپس ویکسین روبیلا ویکسین دا ټول موږ سره لایف ویکسین خو دا چې موږ مریض لور کو دا بیا څه کوي د دې د میزل خلاف امیونټي جوړای د ممپس خلاف امیونټي جوړای د سمال پاکس خلاف امیونټي او دا سی بیا انټي باډیز پروډکشن کې هیلپ کوي ٹھیک شو که ٹھیک نشو ورپسې دي موږ سره کلډ ویکسینز او په کلډ ویکسینز کې زیاتره یعنی ان ایکټیویټډ ویکسین بچي کلډ ویکسینز ته موږ ان ایکټیویټډ هم ویل شو دا ګوره دا نمونه زده کوي اسنه بیا خلک ته وایي چې واټ ار ان ایکټیویټډ ویکسینز بیا ته وایي چې دا څنګه چل دا خو موږ ته نو کړی خو اکچولی دے ار کلډ ویکسینز او ایکټیو ویکسینز ایکټیویټډ ویکسینز وغیرہ وغیرہ صحیح شو کلڈ ویکسینز یا ان ایکٹیو ویکسینز کی منگ سر ایگزامپل دی ہیپاٹائٹس اے وائرس ویکسین ہیپاٹائٹس اے ویکسین پولیو ویکسین اور ریبیز ویکسین چې کوم دی دا منگ سر څه شی دی ان ایکٹیو یا کلڈ ہیپاٹائٹس اے پولیو ریبیز پیژنئ هغه سپی چې دی وخوري او بیا چې کوم دی وایي چې یاره دا بیماري پیدا کېږي هغې بیمارۍ ته وایي ریبیز نو د دوی خلاف چې کوم ویکسینز دي دی آر کیلډ ویکسینز ګوره مونږ کیلډ هم زده کوو کوم ویکسین او د ویکسینز نمونه هم زده کوو چې بیا ورته پته وي صحیح ده که نه چې یو څو ویکسینز نمونه تاله بیا خامخا درځي شابس بیا چې کوم دی ریکمبیننٹ پولیسکرایډز باره کې راځي هیپاټایټس بی وایرس هیومن پیپیلوما وایرس د دوی اگزامپل हेपेटाइटिस पोई गए बच्चे को बी वायरस वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन दा कम वैक्सीन दे दा कम्बिनेट वेरी गुड रिकम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड शाबाश और दिन अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन्स چې کوم دي دا موږ سره څه شی دي دا ټول کنجوګیټډ پولیسیکرایډز دي یا میننجیوکوکل دا هم را یاد شو دا هم ضروري دی میننجیوکوکل دا سپیشل بیکټیریا دی بچو نیوموکوکس بیکټیریا نیمونیا میننجیوکوکل بیکټیریا چې کوم دی میننجایټس جوړي هیپاټایټس بی وایرس چې کوم دی نو هیپاټایټس جوړي لیور پټسای ह्यूमन पेपिलोमा वायरस چې کوم دی زیاتر سکن ډیزیزز پیدا کوي ٹھیک شو یاد بھائی شاباش او ورپسې دی موږ سره څه شی ټاکسایز میں یا سرفیس پروټینز چې کوم دي نو سرفیس پروټینز د لپاره کوم فار ایگزامپل زه به دا وایم چې ډپتیریا چې کوم وایرس دی ډپتیریا کومه بیکټیریا ده ډپتیریا یو بیماری جوړه کوي ډپتیرا بیکټیریا ورته وایي ډپتیریا ډپتیریا بل پرټوسس تاسو هغه ټوخی لیدلی هغه وپینګ کف چې ورته ماشوم چې هغه ټوخی کوي ډغ داسې اواز کوي او یو 50 شپېته ټوخي کوي بیا ماشوم درز را پریوځي الټی وکړي دا یو بیماري ده چې هغې ته وایي پرټوسس دغه بیماری ته وایي ښه یا ټیټنس نو که دې خبرو کې کنفیوز کیږي نو صرف دا یاد کا دا ویکسین کار څنګه کوي وختي مې ویلي ویکسین موږ څنګه جوړو او مې ویلي او د ویکسین یو څو اگزامپل یې خوراکه نو د میزل ویکسین ممپس ویکسین ریبیز ویکسین هیومن پیپیلوما ویکسین हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दा वगैरह वगैरह दा भैया दी शाबाशी नो पर ड्रग्स की पर क्लासेस की मंगा चेकम देनो वैक्सीन हम कवर कल एनाल्जेसिक्स शू बल शू एनाल्जेसिक्स शू एंटीबायोटिक्स शू वैक्सीन शू सही दा और पसे जमा पर ख्याल ची मंगा सरदे सिडेटिव ड्रग्स और बिया एडिक्टिव ड्रग्स
सिडेटिव ड्रग्स अथवई और एडिक्टिव ड्रग्स अथवई दा बि कयो इंशाल्लाह ॿियो चैप्टर ख़त्म हो सी यू नेक्स्ट टाइम बस